Before we offer our individual worship, shall we all turn our Bibles to Book of Mark's Gospel, chapter 11. మనందరం ఆరాధనలోకి ప్రవేశించే ముందు మార్కు సువార్త 11వ అధ్యాయం మొదటి 11 వచనాలు మార్చి చదువుకుంటాం. Kindly let us read responsibly, alternatively. I'll read verse 1, you kindly follow with verse 2. And when they came nigh to Jerusalem unto Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples, saying to them, Go to the village ahead of you, just as you have seen, find a colt tied there, which no one has ever ridden, untie it and bring it here. If any man say unto you, Why do ye this? Say ye that the Lord hath need of him, and straightway he will send him thither. They went and found outside the street, tied at the doorway, as they united some. And certain of them that stood there said unto them, What do ye losing the colt? And they said, Jesus told them to let the people let them go. And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him, and he sat upon him. And many people spread their clothes on the road, while others spread branches they had cut in the field. And they that went before and they that followed cried, saying, Hosanna, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our Father David. Hosanna in the highest. Verse 11. And Jesus entered into Jerusalem and into temple, when he had looked around about upon all things. Now the eventide was come, he went out unto Bethany with the 12. Shall we look to the Lord for his help in prayer? ప్రార్థన చేసుకుందాం. మా ప్రేమగల ప్రియ పరలోకమందున తండ్రి, మీ ప్రియ కుమారుడును మా రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి అతి శ్రేష్టమైన నామములో మీ ప్రియ బిడ్డలముగా ఈ మీ క్రీస్తు దినం అన్న మీరు విజయోత్సాహంతో తిరిగి లేచినటువంటి ఈ దినాన మీ సన్నిధిలోకి వచ్చి ప్రభువా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి, మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి, హెచ్చించి పూజించి గణపరచడానికి ఇచ్చినటువంటి తరుణము, అవకాశము, సమయం కొరకు స్తోత్రాలు తండ్రి. మీ వాక్య భాగాల కొరకు స్తోత్రాలు. మీరు మాతో మాట్లాడండి ప్రభువా, మిమ్మల్ని మాత్రమే వినాలని వచ్చాం తండ్రి. మీరు మాట్లాడితే మాకు ఆశీర్వాదం. కనికరం గల దేవా, ఈ వాక్య భాగముల ద్వారా మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని పురికొల్పి ప్రోత్సహించి ప్రభువా మిమ్మల్ని యోగ్యమైన రీతిలుగా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మాకు మీ కృపను దయచేయమని అడిగి వేడుకుంటున్నాం. కానీ కనిపించినటువంటి చీకటి శక్తుల్ని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో బంధిస్తున్నాం. ఈ ప్రదేశాన్ని అంతటిని ప్రభువా మీ రక్త ప్రోక్షణ కిందకి, మీ ఆధీనంలోనికి, ఆత్మదేవుని యొక్క స్వాధీనంలోనికి తీసుకొని వస్తున్నాం. ప్రభువా క్రీస్తు ప్రభువులు వారు మాత్రమే కనపడుదురుగాక. మమ్మల్ని ప్రభువా మీ సిలువ చాటును మరుగుపరిచి మీ వాక్యాన్ని స్పష్టంగా ధారాళంగా అందించే కృపను దయచేయవలసిందిగా అడిగి వేడుకుంటూ ఈ సమయాన్ని మీ చేతులకు అప్పచెప్పుకుంటూ మమ్మల్ని అందరికీ కూడా మీ బలమైన చేతులకు అప్పచెప్పుకుంటూ యేసు పరిశుద్ధ నామములో సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దయచేసి కూర్చోండి. So we know this passage very well. We have been meditating we have meditated several times on the same verse time and again. Don't know why the Lord has brought this portion once again to our midst. So when the Lord was about to be going unto Bethany with the 12, before that he called his two of his disciples and said unto them, Go into the village that is set aside, which is against you, and as soon as you enter you will find a colt tied thereon, whereon never man sat. Loose him and bring him. ఎంత చక్కని మాట దేవుడు చెప్పారు కదా. మీరు వెళ్ళండి, అక్కడ ఒక గ్రామం ఉంది, అక్కడ కట్టి వేయబడినటువంటి ఒక గాడిద పిల్ల ఉంది, దాన్ని కట్టి వేయబడి ఉంది. అయితే దాని మీద ఎవరు ఇంతవరకు వాడలేదు, దాని మీద ఎవరు కూర్చోలేదు ఇంతవరకు. అయితే దాన్ని మీరేం చేస్తారంటే విడిపించుకుని తీసుకుని రండి అని వాళ్ళకి చెప్పి పంపించాడు. ఈ గాడిదని ఎన్నిసార్లు ధ్యానించాం కదా, ఎన్నిసార్లు ధ్యానించినా నాకు ఎన్ని తృప్తి అనేది ఇంతవరకు ఎన్నో వర్తమానాలు. బహుశా యూ ఆల్సో మైట్ హావ్ హర్డ్ సో మెనీ sermons, messages, word basing on this, but even same with me, maybe I have heard more than you, but whenever I read this word again and again I really get encouraged. ఎందుకంటే నా స్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది కాబట్టి, ఎందుకంటే నా పరిస్థితి కూడా ఒకప్పుడు ఇలాగే కట్టి వేయబడినటువంటి
పరిస్థితి. కట్టివేయబడిన వాళ్ళకి ఏమన్నా స్వతంత్రం ఉంటుందా? ఉండదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాట్ ఎవర్ ద మాస్టర్ సేస్ హీ హ్యాస్ టు ఒబే. యజమానుడు ఏదైతే చెప్తాడో దానికి విధేయత చూపించాలి కదా. పెడితే తినాలి, లేకపోతే లేదు. వేస్తే బట్టలు మొయ్యాలి, లేకపోతే అక్కడే ఉండాలి. నాకు వర్షం వస్తుంది, కొంచెం ఒక వెచ్చగా కప్పుకుందామంటే ఉంటుందా? ఉండదు. దానికంటూ వాట్ డస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దట్ టైడ్ అప్ కోల్డ్ షోస్? ఆ కట్టివేయబడినటువంటి గాడికి దేనికి సూచిస్తుందంటే ఒక బానిస జీవితం. A life of a servant, a bonded labor. He has no right whatsoever. He has no freedom whatsoever. He is tied up. He is tied up. He has nothing to do for himself. He has no right whatsoever. But what did God do? Send forth his disciples to untie the cord. Send forth his disciples. శిష్యులను పంపించారు కదా. తన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా అనుకుని ఉండదు, నన్ను ఎవరైనా విడిపిస్తారేమో, ఎగిరి గంతులు వేద్దామేమో కదా, కాసేపు అటు ఇటు తిరుగుదామేమో కదా, ఇక్కడే ఎంతసేపు ఉండాలి, ఇక్కడే వాసన వస్తూ ఉంది, ఇక్కడే కంపు వస్తూ ఉంది కదా, నేను కొంచెం పక్కకి వెళ్తే ఎంత బాగుంటుంది అని ఎన్నిసార్లు బహుశా అనుకుని ఉంటుంది. కానీ దానికి అవకాశం కలిపి అయితే పంపింది ఎవరు? అయితే నీ జీవితం నా జీవితం కదా. ఆచారాలతో మతాలతో కదా. క్రైస్తవుడు నేను కదా, నేను క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టాను కదా, చెప్పమంటే చాలా మొదలు పెడతాం కదా. క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టాను కదా, మా తల్లిదండ్రులు ఫలానా కదా, దేవుని బిడ్డలు, దేవుని సేవకులు. అయితే దేనికి కట్టివేయబడి ఉన్నావు? నిజమైన క్రీస్తు ఎరిగినటువంటి అనుభవం ఉందా కదా. కొంతమంది అలవాట్లకి కట్టి ఎంత బయటకు రావాలన్నా వచ్చే పరిస్థితి ఎంత మాత్రము కాదు. కీర్తనల గ్రంథంలో మనం చూస్తాం ఏమని, 40వ అధ్యాయం 2వ వచనం. What was the situation there? He was in that miry clay trying to come out కదా. జిగట గల దొంగ ఊబిలో ఉన్నాడు కదా. పైకి రావాలని ఎంతో ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు. ఎంత ప్రయత్నం చేస్తే ఏమవుతుంది? అంతకంత లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. మా ఫ్రెండ్ కూడా చాలాసార్లు ట్రై చేశాడు. తాగేవాడు కొంచెం ఏంటలే బాగా తాగేవాడు. ఎప్పుడైనా మానేద్దామని మానేశాడు. నిజంగానే మానేసి ఏ పరిస్థితికి వచ్చాడంటే ఇదివరకు కంటే ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితికి వచ్చాడు కదా. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ సిన్. హౌ మచ్ ఎవర్ యూ ట్రై టు కమ్ అవుట్, దట్ మచ్ యూ గెట్ ఇన్. దట్ వాజ్ ద టెరిబుల్ సిచ్యువేషన్. మనకు అర్థమైంది, రక్షణ పొందాం కాబట్టి మనకి దీని విలువ తెలియదు. కానీ లేకపోతే ఇది ఎంత కష్టమో అనుభవించిన వాళ్ళకు మాత్రమే తెలుస్తుంది ఎంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిలో. అయితే దేవుడు నిన్ను నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అయితే నిన్ను నన్ను ఏర్పాటు చేసుకోవటానికి, నిన్ను నన్ను విడిపించడానికి ఏం జరిగింది? శిష్యులు పంపించాడా? దేవదూతలు పంపించాడా? అసిస్టెంట్స్ని పంపించాడా? చూడండి, మనందరికి తెలిసిన వాక్య భాగాలు. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు ఏమైనా చదువుతారా? లూక్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 19 verses 9 and 10. Can somebody read? For the Son of Man came to seek and to save the lost. Save which was lost. Who came to save and save that which was lost? Who came? Son of Man himself came. దైవ కుమారుడు తనంతట తానే స్వయంగా కదా, తను ఆజ్ఞలను దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మాటను నెరవేర్చడానికి, లేఖనాలను నెరవేర్చడానికి, in the set time Son of Man came into this world. Why? ఆ ముందు వచనంలో చూస్తాం 9వ వచనంలో. This day is salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham. In the context of salvation, in the context of redemption, in the context of removing or giving us the freedom, God has been telling, దైవ కుమారుడు నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకు, వెదకటం మాత్రమే కాదు రక్షించుటకు సమర్థుడు, అర్హత కలిగినటువంటి వాడు, నిన్ను నన్ను విడిపించగలిగిన ఏకైక దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు ఈ భూలోకానికి వచ్చారండి. ఎంత మంచి మాట కదా, ఎంత గొప్ప శుభవార్త కదా. ఇంతకు మించిన శుభవార్త ఇంకా లేదు. దేవదూతలు చెప్పిన శుభవార్త కూడా ఇదే. అలాంటి స్థితిలో ఎవరిని పిలిచాడు? మనందరికి తెలిసినటువంటిది ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం దయచేసి చదువుతాం ఒకసారండి. బుక్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 2 verse 1 1వ వచనంలో ఏమని చూస్తాం? As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live,
When you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. How was our position? You were quickened when who were dead in trespasses and sins. Is there any chance? Is there any chance for a person who is dead to come back again to life? Why? How did the death came? Death came when Adam committed sin. Right from then, sin has been continuing in the life of man. That's what King David said. I was born in sin. My mother conceived me in sin. పాపములో నా తల్లి నన్ను గర్భం దాల్చాను కదా అని చెప్పినటువంటి దావీదు కీర్తనకారుడు ప్రకారం చూస్తే what are we all? We all are sinners by birth and in dead in sins and trespasses. How much ever you try, how much ever the religion tries, how much ever men of God try, how much ever you and do toil, there is no hope. There was no hope at all. There was no hope that we would come back to life. But God has chosen you and me. God has called you and me. How did we know? How do we know this? John's Gospel chapter 3 verse 16 kada andariki telinatvanti maata emanadi, for God so loved the world. How much did he love? Not only God so loved the world, God so loved Sudhakar kada. God so loved all of us. You can put your name there. You can put your name there. ఎంతగా ప్రేమించాడంటే తన అద్వితీయ కుమారుడిగా తన ఏకైక కుమారుడిని ఈ భూలోకానికి పంపించాడు. God so loved the world that he gave his only begotten son. ఎంత ప్రేమ అండి కదా. ఎంతైనా చేస్తాం కానీ కొడుకుని ఇస్తామా? కొడుకుని అర్పించడానికి ఇస్తామా కదా? వేరే మార్గాలు ఏమైనా ఉంటే చూస్తామేమో కానీ ఎంతగా ప్రేమించాడండి ఆయన. ఎలాంటి ప్రేమ! ఏదో శిష్యులిద్దరిని పంపించి కట్టివేయబడి ఉన్నాడా వాడు వీళ్ళు పిచ్చి తీసుకురమ్మని చెప్పలేదు. He did not just send two of his disciples or men of God asking them to untie the coat and bring us to himself. But what did he do? He sent his only begotten son, Lord Jesus Christ, to this world. What does the remaining part of the verse say? Whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Everlasting life. And what kind of life is this? What kind of life is this? Life of freedom. Life of freedom. Life of relationship with the Heavenly Father. As what? As a son. As a child. As son. Kada ayana kumaruluga. ఎందరైతే ఆయన అంగీకరించారో వారందరికీ ఆయన కుమారులగుటకు, ఆయన పిల్లలగుటకు ఏమిచ్చాడంట? అధికారం ఇచ్చాడు. That right he has given. Does this court have that right? ఈ కట్టివేయబడినటువంటి గాడిదకి ఈ అధికారం ఉందా? అధికారం కాదు కదా, ఉన్న వస్తువులే లేవు కదా, ఉన్న పరిస్థితే దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి. తిరిగి చూస్తాం మార్కు సువార్త 11వ అధ్యాయం తర్వాత వచనం మనం చూస్తాం. And if any man, verse 3, if any man say unto you, why do ye this? Say ye that the Lord hath need of him. Lord hath need of him. They didn't need the colt that much as the Lord needed. It was tied outside the house, tied without any care and protection, but God needed that colt. ఆ గాడిద దేవుడికి అవసరమైంది. ఆ గాడిద దేవుడికి అవసరమైంది. అదే రీతిగా నిన్ను నన్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటే మాత్రమే కాకుండా దేవుడు ఏమంటా ఉన్నాడు? నువ్వు సుధాకర్, నువ్వు నాకు అవసరం. నువ్వు కట్టివేయబడిన వాడివే కావచ్చు, నిన్నందరూ తృణీకరించే ఉండొచ్చు, నువ్వు ఎవ్వరికి ఉపయోగకరంగా ఉండకపోవచ్చేమో, కానీ నాకు నువ్వు అవసరం. అదే మాట మనం చూస్తాం అపోస్తలుల కార్యములు బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ చాప్టర్ 9. Book of Acts chapter 9. By now you might have understood about whom are we talking. Same is the word to you also this morning. The same word applies to you and to me. నీకు నాకు కూడా ఈ మాట అన్వయించుకుంటాం. అంత మాత్రమే కాదు, నీ గురించి నా గురించి కూడా రాయబడి ఉంది. 15వ వచనం అపోస్తలుల కార్యములు 9:10. Book of Acts chapter 9 verse 15. అందుకు ప్రభు నీవు వెళ్ళుము అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుటను నా నామం వరించుటకు ఎంత చక్కని మాట చూడండి. ఎందుకు అక్కర కలిగింది? Why did God needed that colt? ఆయన ఏం చేయడానికి? ఆయన నామమును భరించడానికి. To bear the name of the Lord.
to bear himself straight away. తర్వాత ఇతడు నేను ఏర్పరచుకొనిన సాధనమై ఉన్నాడు. ఇతడు నేను ఏర్పరచుకొనిన సాధనమై ఉన్నాడు. చదవండి. ఇతడు నా నామం కొరకు ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపవలనో నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెప్పాను. అతనితో చెప్పాను. ఎంత చక్కని మాట చూడండి. ఎందుకు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు? ఎందుకు నీ గాడిదను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు? నేను ఆ గాడిద పైన ఎక్కాలి కదా, ఆ గాడిద పైన నేను కూర్చోవాలి. ఆ గాడిద పైన కూర్చుని గాడిద వెళ్తా ఉంటే కదా, ప్రజలందరూ నిలబడి ఉంటారు బహుశా. ఆ గాడిద, as the colt was going through the crowd, was the colt seen? No, the colt was not seen. We have got some other things also to see. When the colt was walking, they were looking at Lord Jesus Christ coming unto them. Lord Jesus Christ coming unto them. My dear brother, అయితే నీకు నాకు ఏంటంటా మేము అంత కారణం ఏంటంటే, నిన్ను నన్ను ఏర్పరచుకునేది ఎందుకు? నువ్వు వెళుతున్నా, నువ్వు ఎక్కడ నిలబడినా, ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు దేనిగా ఉన్నావు? ఆయన సాధనముగా ఉన్నావు కదా. ఆయన ఏర్పరచబడినటువంటి వెసల్. వాట్ డస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సే హియర్? ఫర్ హి ఈస్ ఎ చోజన్ వెసల్ అంటు మీ టు బేర్ మై నేమ్. హి ఈస్ ఎ చోజన్ వెసల్. హూ ఈస్ సుధాకర్? హూ ఈస్ యూ? హూ ఈస్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us sitting here? We are his vessel. ఆయనకు సాధనములుగా ఉన్నాం మనం కదా. ఈరోజు మనం ఆయనకు ఆరాధన చెల్లిస్తామా? ప్రభువా, నేను కట్టివేయబడి ఉన్నాను ప్రభువా, నాకు నిరీక్షణ అంటూ లేదు, చచ్చిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నాను కదా, ఎంత ప్రయత్నం చేసినా రాని పరిస్థితిలో ఉన్నాను ప్రభువా. ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై సిన్ లార్డ్. ఐ వాస్ ట్రైంగ్ ఫర్ టు సేవ్ మై సెల్ఫ్ లార్డ్. ఐ వాస్ టైడ్ అప్ విత్ సో మెనీ థింగ్స్ లార్డ్. బట్ వాట్ డిడ్ హ్యాపన్? Son of man, you sent the Son of man to seek and to save that which was lost. I was lost, Lord. There was no hope in me, in myself, Lord. But you have sent. అంత మాత్రమే కాదు. ఎందుకు? Why? Because he is chosen you as his vessel. ప్రభువా, నన్ను నీ పాత్రగా చేసుకోవటానికి నన్ను పిలిచావు. నీ పాత్రగా ఏం భరించడానికి? ఆయనను భరించడానికి, ఆయనను మన పైన ఎక్కించుకుని తిప్పటానికి కదా. టు బేర్ హిమ్ హిస్ నేమ్ అమాంగ్ హూమ్? అమాంగ్ ద కింగ్స్, అమాంగ్ ద పీపుల్, అమాంగ్ ద ఇజ్రాయెలైట్స్. వేరెవర్ యు గో, whom are you carrying? You are carrying Lord Jesus Christ. Is that your testimony today? ఇది నీ సాక్ష్యమా ఈరోజు? జనం నేను చూసినప్పుడు చెప్పగలరా, యేసు ప్రభుని చూసామరా ఈయనలో అని? కనీసం ఒక్క మాట అన్నా చెప్పగలరా, యేసు ప్రభు గుణగణాలు ఈయనలో ఉన్నాయిరా అని? ఒకవేళ కానట్లయితే క్షమించమని అడిగి మనం తిరిగి ఆరాధన చేస్తాం. We will worship Lord, such a person you have called me. అంత మాత్రమే కాదు, ఇంకా చాలా విషయాలు చేయాలి ఈయన గురించి అని 16వ వచనంలో చెప్పి, అవి టైం వచ్చినప్పుడు మీకు చెప్తాను అని అన్నారు ప్రభు కదా. God has told that he is going to bear my name among the Gentiles, among the kings, among the Israelites, and he is about to undergo so much of pain, toil, tribulation for my name's sake. I will let him know later. What a wonderful truth is this. What a wonderful truth is this we have seen. And we see in verse 4, Mark's Gospel, chapter 11, verse 4, Mark Suvartha 4:11. And they went their way and found the colt tied at the door without the place, and two ways met, and they loosed him. And we will see the later part. And they brought the colt, verse 7, they brought the colt to Jesus and cast their garments on him, and he sat upon him. What a great honor we see for this colt, who was always carrying all rubbish kada. It was always carrying all its life. He never thought that he would have a wonderful day like this kada. Oh, what a wonderful day అని మనం పాడతాం కదా. అట్లాంటి దినమే దీనికి వచ్చింది ఈరోజు కదా. ఇలాంటి దినం కదా. ఎంత మంచి వస్త్రాలు ప్రభువారు కూర్చుంటున్నారంటే ఎట్లాంటి వస్త్రాలు వేసి ఉంటారు? శ్రేష్టమైన వేసి ఉంటారు కదా. ఉత్తమమైనటువంటి ప్రభు దాని మీద కూర్చోబోతున్నారు. సృష్టికర్త కూర్చోబోతున్నారు, రాజు కూర్చోబోతున్నారు కదా. ఆయన హేల్ అని చెప్పేసి పొగినవారు కదా కూర్చోబోతున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి మనిషికి, ఇలాంటి వ్యక్తికి మేము ఎలాంటి గౌరవం ఇవ్వాలి అని దాని మీద కప్పినప్పుడు, ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్. ఇఫ్ ఎవ్రీబడి పుట్స్ ఆల్ దర్ గార్మెంట్స్ on this colt, would the colt be seen? Would the colt be seen? What will be seen? Only the garment is seen. వస్త్రములు మాత్రమే కనపడ్డాయి కదా. ఆ గాడిద కింద ఉన్నది
ఏంటనేది కనపడలేదు. మనందరికీ తెలిసిన వాక్యాలు ఏం చెప్పబోతున్నాను కూడా బహుశా మీకు ముందే తెలిసి ఉండొచ్చు కదా, చూస్తామండి. అయినప్పటికీ యెషయా గ్రంథం 61:10 ఎంత గొప్ప వస్త్రాల గురించి ఇక్కడ మనం ప్రస్తావన చూస్తాం. 61:10 దయచేసి ఎవరు చదువుతారా? I delight greatly in the Lord. What does he say? He would greatly delight in the Lord. The same like this coat. He never thought that he would delight so happily. He would rejoice that day. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in the robe of righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. Wonderful, kadandi. Did the court ever thought like that? Did you and I ever thought like this? Maybe today we are not able to see that glory. ఈ రోజు మనం ఆ గొప్పతనం ఏంటో, ఆ మహిమ ఏంటో మనకు అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే వేసుకున్న బట్టలు వేసుకుంటున్నాం, ఉన్న పరిస్థితిలోనే ఉంటున్నాం, కానీ కాబట్టి మనకేమి అర్థం కావటం లేదు. ఈ రక్షణ వస్త్రం ఏంటి, ఈ ఉల్లాస వస్త్రం ఏంటి, ది గార్మెంట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఏంటి కదా, ది గార్మెంట్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ ఏంటి, నీతి వస్త్రం ఏంటి, మనకి ఇప్పుడు అర్థం కావటం లేదు. కానీ God has prepared a time for us where we would sit with him. దయచేసి చూస్తామా? ప్రకటన గ్రంథం, బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3 verse 5. చాప్టర్ 3 verse 5. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం. The one who conquers will be clothed thus in a white garment. The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. What a wonderful glory kadandi. ఎంత గొప్ప మహిమా దినం. ఆ దినము ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. లాస్ట్ వీక్ we had a conference, summer camp. We saw our dear ones getting gold medal, silver and bronze. How happy everybody was, no? Everybody was jumping and running all over. We could see all the happiness there. పోయిన వారం చూసాం. ఇదే ఇట్లా ఉంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అదే వస్త్రం కదా, ఎట్లాంటి వస్త్రం, అదే తెల్లని వస్త్రంతో ఆయనతో పాటు ఉంటే ఆయన ఏమన్నాడు, నీ పేరు ఎన్నిటికీ కూడా ఆ ల్యాంబ్స్ బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి తీసివేయనని కదా, ఎన్నటికీ ఆ గ్రంథంలో నుంచి నీ పేరు తొలగించనని. అంతేకాకుండా ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, నీ గురించి ఎవరు చెప్తారంట, whom is he going to talk about and to whom? He is going to talk to the Father about you and to the angels. That day you will understand the importance of the garment which the Lord has given you. ఆ దినాన నీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఈ వస్త్రం యొక్క విలువ, ఘనత, మహిమ ఆ రోజు నీకు అర్థమవుతుంది. ఆ రోజు ప్రభువా, నాకు భూలోకంలో నాకు ఇది అర్థం కాలేదు ప్రభువా, ఎంత మహిమ ఉంటుందా కదా, ఎంత మహిమ, ఇంతకంటే మహిమ ప్రపంచంలో ఏది కూడా చూడడం. దేని వి కాంట్ కంపేర్ దట్ గ్లోరీ టు ఎనీ గ్లోరీ దిస్ హోల్ వరల్డ్. ఈ లోకంలోనే మనం ఎంతో మహిమ చూడాల, చాలా విషయాలు కదా. హౌ ద ఎంత మహిమాకరమైనటువంటి విషయాలు ఈ భూలోకంలో ఉన్నాయో మనం ఇంతవరకే చూడాలి. ఇది చూడండి, అది ఇంకెట్లా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. దట్ డే వుడ్ బి అ గ్రేట్ డే, అ వండర్ఫుల్ డే కదా. హ్యాస్ దట్ విత్ దట్ గార్మెంట్ దిస్ కోల్ట్ వాస్ గోయింగ్ అహెడ్. This colt was walking with the Lord, and they were singing and saying Hosanna kada, Hosanna ani they were praising kada. What does happen? Sometimes we get the glory, many times kada, that is which is very sinful. దేవుని నామాన్ని నిలబడ్డాం కాబట్టి, దేవుని పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి జనాలు ఏం చేస్తారు, మనకు మర్యాద ఇస్తూ ఉంటారు. అనేకసార్లు గమనించారా లేదు, ఆటోమేటిక్గా మనం ఫీల్ కూడా అయిపోతుంటాం. నేనే చెప్పాను, నేను రక్తం కార్చాను మీకోసం అన్నట్టుగా చాలాసార్లు ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం. కానీ అది ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. కానీ దాని ఎవరిని బట్టి మనకి ఘనత, ఎవరిని బట్టి మనకి మర్యాద, ఎవరిని బట్టి మనకి కాన్ఫిడెన్స్ కదా. ఈ రోజు సరిపోతే నేను పరలోకానికి వెళ్తానన్న ధీమా టీవీ మనలో ఎంత కనపడుతుంటుందో కదా. రక్షించబడి దేవుళ్ళు ఉన్న వారి గురించి నేను చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ టాకింగ్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ బోర్న్ అగైన్ అండ్ హూ ఆర్ ఇన్ ద లార్డ్. హౌ కాన్ఫిడెంట్ దే ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డై టుడే. లాస్ట్ టైం వి హావ్ సీన్ our brother Ramna's father was promoted to glory. What we were talking on the phone, most of the time, how is his health, ఇవి కాదని మాట్లాడింది. ఆయన చనిపోయారు కదా, అయితే ఈరోజు పరలోకానికి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. బికాస్ ఇన్ ద లాస్ట్ మినిట్ he was saved. He was saved in the last minute, and everything happened in the last minute. Our discussion was
not how doctor treated, what medicine went through, how easy will he come up alive. We were not worried. We were how confident we were, you know. These things are the things which really bring us to that enlightenment. Kada enta santosham kada maatlu ante that is true. What is happening is true. Salvation is true. Word of God is true. His kingdom is true. His presence is true. We are all going to see him one day. That is all true. Kada he has entered into greatest glories of the glories. Kada nobody can express how great it is. Such great honor to some extent. Who enjoyed? This gold enjoyed. ఈ గాడిద పిల్ల ఈ సంతోషాన్ని అనుభవించింది. సృష్టికర్తను తీసుకొని ఎట్లా ఉంటుంది? How can you imagine? Shall we turn our Bibles? That is the reason the Lord has given us this fellowship too. That is the reason why has God has given, not only given us the garment of salvation and of righteousness, in order to keep that salvation, in order to keep that garment. How? ఎట్లా ఇచ్చారో అట్లా ఉంచుకోవటానికి. ఎట్లా ఇచ్చాడు దేవుడు? తెల్లదైనది ఇచ్చారు కదా, దాన్ని ఏ విధంగా ఉంచుకోవాలి? అట్లాగే ఉంచుకోవాలి. షల్ వి టర్న్ అవర్ బైబిల్స్ టు, ఆయన చూసినప్పుడు అదే విధంగా ఉండాలి. 7వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం 7:14. 7:14. And I said unto him, Sir, thou knowest, and said unto me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, made them white in the blood of the Lamb. They were made white where? They were washed in the blood of the Lamb. Who is this blood? Whose blood is this? And who is this Lamb? Lamb is our Lord Jesus Christ. And blood is His precious blood. Without shedding of blood, there is no remission of sin. రక్తము చిందించినదే పాప క్షమాపణ లేదు అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తాంది కదా. అయితే పాప క్షమాపణ మాత్రమే కాకుండా అనుదిన జీవితంలో, ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ కదా, as we are walking as saved people in this world, we are susceptible to some dust or bit of sin here and there. What is God able to do? Wash us. In order to do so, where has He brought us? Into the fellowship of His dear Son, Lord Jesus Christ. Shall we turn our Bibles to book of 1 Corinthians chapter 1 and verse 9. Chapter 1 and verse 9. Dayachesi avanu chadutara? Can somebody read? God who has called you into fellowship with His Son Jesus Christ, our Lord, is faithful. What is He faithful in? Faithful is He one who has called us unto the fellowship of His dear Son and also the fellow believers. So that what happens? We are renewed day by day. We are washed day by day. Shall we give thanks unto the Lord? Lord, thank you for the fellowship you have given me, so that I keep up the garments which you have given me as they are. What will happen? God will give us God will testify us when we go to heaven. How are these people how have their garments become white? ఏ విధంగా ఇది తెల్ల వస్త్రాలు తెల్లగానే ఉంచుకున్నారు అని అంటే శ్రమల ద్వారా, కష్టాల ద్వారా కదా. అందుకే మనం చూసాం అపోస్తలుల కార్యం 9వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో, how is the chosen vessel going to go? He is going through the tribulation. He need to go through the hardship. కష్టతరమైన పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళాలి, కఠినమైన పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఈ వస్త్రాలు తెల్లగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అదే మాటను దేవుడు ప్రకటన 7:14లో మళ్ళీ ప్రస్తావించారు. అదే మాటను the Lord has once again reiterated, saying that these are the people who have washed their garments and have come through the tribulation, through hardship, through all this process. God has given us that garment. అలాంటి వస్త్రాన్ని దేవుడు మనకు ఇచ్చాడు. కాబట్టి we will worship the Lord. Thank you, Lord, for giving me this garment. Thank you, Lord, for making me righteous. Kada? Making me a born again child, the saved child. Shall we turn our Bibles to John's Gospel, chapter 18, verse 30, which also says, where has He brought us to? Speaks about the fellowship. Where 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. ఎక్కడ ఇద్దరు లేక ముగ్గురు నా నామమున కూడున్నారో వారి మధ్యకు మనల్ని నడిపించారు కదా. అదే మాట మనం చూస్తాం. Where was the colt heading to? We have seen so many times. Where was the colt heading to? ఈ గాడిద యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో ఎటువైపు వెళ్తా ఉన్నారు? యెరూషలేము వైపు వెళ్తా ఉన్నారు. He was heading to the Jerusalem. What is Jerusalem? The place of our eternity, which speaks of the house of God
And not only that, when the Lord is going to come back again, He is going to be seated there and He is going to rule the world. Rule the world. Where are we going to be with Him? We would be with Him if we be the overcomers. How can you be the overcomer unless you are washed in His precious blood and be in the fellowship of His dear Son Lord Jesus Christ? Be with Him. Kada? What a privilege God has given. ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత నీకు నాకు దేవుడు ఇచ్చాడు. నిరీక్షణ లేకుండా కదా. You were thinking I was righteous. If you think so, Lord Jesus Christ is not for you. If you think I am really good, if I die I will go. And many people think, what do they think? I am not so bad at it కదా. Not too bad at it. Not too bad enough. I am not too bad. అంటే బ్యాడ్ కానీ అనుకున్నంత. Unless and until you think you are 100% bad, నువ్వు 100% నేను పాపిని అని అనుకుంటే తప్ప నీకు రక్షణ లేదు. దిస్ ఇస్ ఫర్ షూర్. ఐ వాజ్ కౌన్సిలింగ్ వన్ పర్సన్. రక్షణకు సిద్ధపడిపోయాడు, బాప్టిజం రెడీ అయిపోయాడు, పేరు చెప్తే బాగుంది కానీ అన్నీ. అయితే నేను అన్నాను, మరి నువ్వు ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ అందరికీ తెలుసు చాలామందికి, ఎప్పుడు రక్షించబడ్డావు చెప్పాడు. రక్షణ పొందాలని నీకు ఎందుకు అనిపించింది ఎప్పుడన్నా అని ఎందుకు అడిగాను. ఎందుకంటే వాక్యం చెప్పింది. ఇంకా సరే చెప్దామని, నువ్వు పాపమని నువ్వు నమ్మావా, నీకు నేను పాపని కాదు. అయితే నాకు వచ్చావు నీకు ఇంకా నీకు రక్షణ ఎందుకు కదా. దేవుడు నీతిమంతుల కొరకు కాదు, నేను పాపం చేయలేదు, నాకు పాపం అంటే తెలియదు అన్నవాళ్ళ కొరకు కాదు, లేదా కొంత పాపం కాదండి, ఇవన్నీ కాదు. కానీ 100% నేను పాపిని ప్రభువా, నేను సంపూర్తిగా పాపిని, నిస్సహాయమైన పాపిని, పూర్తిగా మునిగినటువంటి పాపిని, కట్టివేయబడినటువంటి పాపిని అంటే తప్ప రక్షణ అంటూ లేదు. వీ నీడ్ టు మేక్ దిస్ వెరీ షూర్, వెరీ వెరీ షూర్. Then alone we were saved. And as saved children, we have become into the house of God, into His presence, in order that we should worship the Lord. ప్రార్థన అంటే ఏంటి? ప్రభువా నాకు ఇది ఇవ్వు అది ఇవ్వని అడగటం, లేక సంభాషించటం, టాకింగ్ టు ద లార్డ్. దెన్ వాట్ ఈస్ వర్షిప్? ఆఫరింగ్ unto Him. ఆయనకు మనం అర్పించటం, either in the form of thanksgiving or praise or worship. Praise is glorifying Him of what He is. ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆయన గురించి వర్ణించడం అనేది స్తుతి. ఇంతవరకు చేస్తూ వచ్చాం. So far we have praised Him with our songs kada, with our music, with our instruments. Then what is worship? Especially in regard to the eternal life which you have, the forgiveness of sin which you have in the form of salvation which the Lord has given you, thanking Him for that very cause is worship. ఆయనను నీకు ఇచ్చినటువంటి రక్షణను బట్టి, నీకు చేసినటువంటి ఇచ్చిన నిత్య జీవాన్ని బట్టి, అర్హత లేనటువంటి నిన్ను అర్హుడు ఖర్చు చేసిన దానిని బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడమే ఆరాధన. ఈ విషయాలు మనం we got to be very clear about this. అందుకే when we finish our worship, what do we say? I offer this worship in the name of Lord Jesus Christ అంటాం కదా. ఈ స్తుతి ఆరాధన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి నామంలో సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి అంటాం. ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం అని కాదు. అప్పుడు దాకా అంతా చేసింది ఆరాధన, నీకు వందనాలు. చివరికి ఏం చేస్తాం? చివరికి చెప్పేది కూడా అదే విధంగా ఉండాలి. దేవుడు అట్టి వారిని కోరుతున్నారంట కదా. యోహాను సువార్త 4:24 చూస్తే కదా, ఆరాధించు వారిని, ప్రార్థించేవారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నారు కదా. ఏ మతం, ఏ దేశస్తులు ఎక్కడ చూడు అవసరం వస్తే ప్రార్థనే కదా. దేవుడు వింటాడు కూడా, దాంట్లో సందేహం ఏం లేదు. వింటాడు దేవుడు, వినని దేవుడు కాదు కదా. అయితే ఇక్కడ జరగాల్సింది ఏంటి? ఆరాధించే వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఇంత చేశాను కదా, నేను నా ప్రాణాన్ని పెట్టాను మీ కొరకు, నా రక్తాన్ని మీ కొరకు చెల్లించాను, నాదిలో ఏది కూడా నేను దాచుకోలేదు, మీ కొరకు సమస్తము నేను ఇచ్చాను. నా కొరకు ఒక్క మాట కదా, నా సన్నిధికి వచ్చి కీర్తనకారుడు వలె కదా ప్రభు ఆయన జనుల ఎదుట, పరిశుద్ధుల ఎదుట ఆయన ఆరాధన చేసినట్టు ఎవరైనా ఒక్కమైనా వచ్చి ప్రభువా నాకు చేసిన మేలు కొరకు వందనాలు అని చెప్తారేమో. వాట్ ఈస్ వర్షిప్? వర్షిప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ టెస్టిమనీ కదా. ఆరాధన అంటే ఏం లేదు కానీ ఒక సాక్ష్యం. మనం చెప్పినప్పుడు విన్న వాళ్ళు ఏమవుతారు? ఉజ్జీవపడతారు కదా, ఎంకరేజ్ అవుతారు కదా. ఎంత విన్నగానే ఏం చెప్తారు? అందరూ కూడా ఏక మనసుతో ఒకటే స్వరంతో ఆమేన్ అంటారు కదా. అందరూ సంతకాలు చేసినట్టు, అదే అందరూ సంతకాలు చేసినట్టు ఆరాధన మీద. అది ఆయనకు అంగీకారం కదా. ఇక్కడ ఏదైతే బంధించబడుతుందో అక్కడ, ఇక్కడ ఏదైతే స్వీకరించబడుతుందో అక్కడ స్వీకరించబడుతుంది. ఈ అనుభవం ఎవరికి ఉంటుంది? ఆరాధించి ఆయనలో ఉన్న వారికి మాత్రమే ఈ
ఈ ఆనందం కలిగేది కదా. ఆయన కీర్తన గ్రంథం 64 చూస్తే ఏమంటాడు? హీ ఈస్ ద వన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సీటెడ్ ఆన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. ఇశ్రాయేలు యొక్క స్తుతులపై ఆసీనుడవుతాడంట. అయితే మనందరం ఉన్నాం పరిశుద్ధులు కదా, రక్షించబడ్డ వారం. మన మధ్య ఆయన ఆసీనుడైతే దీన్ని పరలోకానికి అంటే ఇంకేమని అనగలమా? ఎంత గొప్ప మాట, ఎంత గొప్ప అనుభవం కదా. ప్రభువారు వచ్చి మన ఆరాధన మీద మనం ఎక్కడ కూర్చున్నాం? కుర్చీల మీద కూర్చున్నాం కదా. ఆయన వచ్చి ఎక్కడ కూర్చుంటారంట? మన ఆరాధన మీద, మన స్తుతి పైన ఆయన కూర్చున్నప్పుడు మనకి ఎంత సంతోషం కదా. మనం వచ్చే ఉద్దేశం పూర్తయినట్టేనా? పూర్తయినట్టు కదా. అదే నువ్వు చేయకుండా వెళ్ళిపోయావనుకో, ఆరాధన చేయకుండా ఒక్క మాట కూడా ఆయనకు వందనాలు చెల్లించకుండా వెళ్ళిపోయావనుకో, ఆయన ఏం చేస్తాడు? చూస్తాడు చూస్తాడు చూస్తాడు. ఆయన దుఃఖపడతారు కదా. వచ్చాడు, నాకు ఒక మాట కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు. అయితే మనం అందరం ఆరాధన చేస్తామా? మనం అనేకసార్లు ప్రార్థనలు ఎన్నో చేస్తుంటాం, ప్రభా ఇది ప్రభా అది. అనేకసార్లు మనం పొందాం. ఎందుకు తెలుసా? మనం ఒక్క మాట చూస్తాం. మత్తయి సువార్త ఎన్నోసార్లు చూసాం మనం. మత్తయి సువార్త 9:31 ఎవరైనా చదువుతారు ఒక్కసారి త్వరగా? సమయం అయిపోయింది. Matthew's Gospel, chapter 9, verse 31. Can somebody read? చదవండి. క్షమించండి సిస్టర్, నాది పొరపాటు. యోహాను సువార్త 9:31. క్షమించండి, నాది పొరపాటు. యోహాను సువార్త 9:31. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be worshipper of God and doeth his will, him he heareth. Who is he waiting to hear? He is waiting not for the sinners, but he that doeth his will. What have we seen? What is his will? He is seeking the worshippers కదా. ఆయన ఆరాధించే వారి కొరకు చూస్తూ వెతుకుతూ ఉన్నాడు. If you be one such person, what is he going to do? He will hear your prayer too. You will enjoy the fellowship with him as long as you go in this world as this colt went kada. This colt went along with the Lord to Jerusalem also, all through the way till Jerusalem, carrying the Lord and getting all the praises. Who is being praised? The Lord is being praised. That is our motto. Who should get the glory? Our Lord should get the glory. You and I, what about you and I? We have to humble ourselves. How much ever we humble, how much ever we are not saved, that much our Lord is exalted. Shall we offer our worship and thanksgiving? Shall we all kneel down? Kindly don't go away from this place without worship. దయచేసి ఆరాధించకుండా ఈ ప్రదేశం నుంచి దయచేసి ఎవ్వరు వెళ్ళొద్దండి. దయచేసి ఒక్క మాట అయిన ప్రభా, ఈ విధంగా నేను కట్టివేయబడి ఉన్నాను. అయితే నా కొరకు మనిషి కుమారుడిని పంపించావు ప్రభా. ఆయన రక్తం ద్వారా, ఆయన మరణం ద్వారా నాకు ఇచ్చిన రక్షణ వస్త్రం కొరకు, నీతి వస్త్రం కొరకు స్తోత్రాలు. అయితే ఒకానొక రోజున నన్ను కూడా మీ రాజ్యంలో చేర్చుకుంటారని, అయితే అక్కడ ఎవరు ఎదుట? తండ్రి ఎదుట, దూతల ఎదుట నన్ను ఒప్పుకుంటారని, అంతేకాకుండా నా గురించి గొప్ప సాక్ష్యం. ఎందుకంటే నేను మీ చేత ఏర్పరచబడినటువంటి పాత్రను ప్రభా. మీ నామమును భరించడానికి, మిమ్మల్ని భరించడానికి, ఎవరు ఎదుట? జనుల ఎదుట, ఇశ్రాయేలు ఎదుట, రాజుల ఎదుట భరించడానికి నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నావు ప్రభా. కాబట్టి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాను, స్తుతిస్తున్నాను. ఇవన్నీ చేయడానికి నాకేం ఏర్పాటు చేశావు? మీ మందిరం, మీ ఆలయం యెరూషలేము వైపుకు గాడి తీసుకొని పోబడతా ఉంది కదా. మనం కూడా వీఆర్ హెడింగ్ టు అవర్ హెవెన్లీ జెరూసలేం, పరలోక యెరూషలేము వైపుకు మేము వెళ్తుండగా ఈ అనుభవాన్ని పొందడానికి ఇచ్చిన ఈ సంఘం కొరకు స్తోత్రాలు. ఆరాధించే వారిలో ఒకరిగా చేసినందుకు వందనాలని. ఒకవేళ ఇది నీ అనుభవం అయినట్లయితే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలోన్, kindly worship the Lord.